آج میں نے جو ہے وہ اپنے حلقہ سے متعلق جو صوبائی حلقے ہیں پی پی 108 پی پی 109 اور پی پی 113، تو ان کی میں نے تنظیموں کو اور ایم پی اے صاحبان کو بلایا ہوا تھا تاکہ جو ایکسرسائز ہم پورے صوبے میں صوبائی حلقوں کو اور تنظیموں کو کہہ رہے ہیں تو اسے مجھے اپنے حلقے میں بھی خود سے جو ہے وہ سر انجام دینی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پورے پنجاب میں تمام صوبائی حلقوں سے جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق لوگ پورے پنجاب سے اور خاص طور پہ جو ایڈجوائننگ ڈویژنز ہیں، گوجرانوالا ڈویژن، سرگودا ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن جو ہے، یہاں سے لوگ جو ہیں وہ بہت بھاری تعداد میں، جو کہ ہم نے کم از کم 10,000 افراد کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے تمام ڈویژنز کو، تو انشاءاللہ وہ لاہور پہنچیں گے۔ میں کل جو ہے وہ گوجرانوالا ڈویژن میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ بھی لوگوں میں بڑا جوش تھا، بڑا جذبہ تھا، اور تمام جو تنظیمی عہدیداران اور ایم پی ایم این اے صاحبان ہیں انہوں نے بڑے بھرپور انداز سے جو ہے وہ اپنی پارٹیسپیشن کا یقین دلایا۔ ابھی میں سرگودا سے آ رہا ہوں، اور سرگودا میں بھی جو ہے وہ لوگ بڑے چارج ہیں، اور ہمارے تنظیمی عہدیدار اور ایم این اے ایم پی صاحبان جو ہیں وہ بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ بہت بھرپور ہوگا، ایک مثال ہوگا لاہور کی تاریخ میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی یہ نااہل اور نالائق ٹولہ جو ہے، جو ایک جلسے کے نتیجے میں ہی اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہے اور اس جلسے سے ہی جائے گا۔ یہ کہنا کہ جی جلسوں سے کیا ہوتا ہے، وہ بھئی تم آئے بھی تو 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد ہی ہو نا، تو انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر 2020 کے جلسے کے بعد تم جاؤ گے۔ انشاءاللہ یہ جلسہ جو ہے تمہارے اس فساد میں جو ہے وہ آخری کیل جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بھی زحمت دی اسی لیے کہ آج کیونکہ میرے حلقے کا پروگرام تھا، میں نے کہا کہ آپ سے بھی گفتگو ہو جائے۔ جو ہیں لے رہے ہیں، اس کے نتائج کیا دیکھتے ہیں؟ حکومت کہہ رہی کہ ضمنی الیکشن کروا لیں۔ دوسری یہ بتا دیں کہ آپ کا طریقہ کار جو بتایا تھا کہ حکومت کو بنانا تو قانونی ہوگا، جمہوری ہوگا، وہ کیا راستہ قانونی ہے؟ رانا صاحب اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ایڈ کر رہے ہیں کہ اعتراض احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو جتنی تعداد جو ہے استعفوں کی وہ پی ڈی ایم کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم جو ہے اگر استعفے دیتی ہیں تو ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے وعدہ کیا؟ دیکھیں، جہاں تک استعفوں کی تعداد کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے دنوں میں یہ بات سامنے نظر آ جائے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 100% 100% لوگ جو ہیں ان سے یعنی رابطہ ابھی ہم نے نہیں کیا، کیونکہ رابطے کا طریقہ کار یہ طے ہوا ہے کہ ہم پنجاب میں اور مرکز میں پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس جو ہے وہ بلائیں گے، جو ہمارے رسپیکٹو پارلیمانی لیڈرز ہیں، خواجہ آصف صاحب اور میاں حمزہ شہباز شریف صاحب، اور اس میں جو ہے وہ تمام ممبران جو ہیں وہ اپنے استعفے جو ہے وہ پیش کر دیں گے۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں اتنے زیادہ پرجوش ہیں کہ وہ 180H لاہور میں جو ہے وہ ہمارے دفتر میں اپنے طور پہ جو ہے وہ ابھی انہیں صرف فیصلے کا معلوم ہوا ہے، ابھی پارٹی کی طرف سے کوئی کسی کو میسج نہیں گیا، تو لوگ استعفے جو ہیں وہ جمع کروا رہے ہیں۔ اور اگر یہ تعداد جو ہے وہ جس طرح سے پی ایم ایل این کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاف آف دا پنجاب اسمبلی جو ہے وہ خالی ہو جائے گی، اور مرکز جو ہے مرکز میں بھی ہاف آف دی اسمبلی جو ہے وہ چلی جائے گی، اور جو پی ٹی آئی برس اقتدار جماعت ہے اس سے زیادہ ممبرز یعنی جو ہے 155 کی تعداد ہے مرکز میں، اور 160 پلس ہے یہاں پنجاب اسمبلی میں، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ تعداد جو ہے یہ کم ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ کوئی
ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروایا جا سکے، اور اگر کوئی کروانے کی کوشش کرے گا تو ہم استعفے دے کے کوئی گھر میں ہم نے نہیں بیٹھ جانا، ہم اپنا بھرپور جو احتجاج کا پروگرام ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، اس میں میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ کسی کی حکومت نہیں گرائی جائے گی، تو کیا یہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی تھرڈ پارٹی؟ جی، میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ کسی منتخب حکومت کو نہیں گرایا جائے گا، اور کسی منتخب حکومت کا جو ٹینور ہے اس کو جو ہے وہ بریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ منتخب حکومت نہیں ہے دراصل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ کلاشن تھی اس کے پاس کیا آپ کے خیال میں کلاشن تھی، یا جس طرح آپ کے اوپر منشیات ڈالے گی اس کے اوپر بھی کلاشن ڈالی گئی؟ بھارت ڈی جے بٹ جس کو میں جانتا ہوں اس کے پاس کلاشن کوف تو نہیں ہو سکتی، اور باقی ابھی اس بارے میں کیونکہ مجھے کوئی اسپیسیفک اطلاع نہیں ہے، اس بارے میں معلوم کریں گے کہ اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہی اس کی جو ہے وہ مین وجہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم ہے، یعنی یہ اس قسم کا یعنی کٹ پتلی وزیر اعظم ہے کہ وہ کام جو کہ کسی ڈپٹی کمشنر کے بھی کرنے کا نہیں ہے بلکہ اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلدار لیول کا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جو ہے وہ کرسیاں جو دے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کروں گا، جو وہاں پہ لائٹ کا انتظام کرے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کروں گا، جو وہاں پہ کوئی ریڈی والا کوئی چیز وہاں پہ بیچے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کروں گا، جو اسٹیج بنائے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کروں گا، لیکن جلسہ میں نہیں روکوں گا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ استعفے دیں گے تو استعفوں کے بعد ضمنی الیکشن دوبارہ لڑیں گے، اور دوسرا کیس نہیں، ضمنی الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے، میں نے یہ بات کی ہے۔ ضمنی الیکشن ممکن نہیں ہے، ضمنی الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو ہے وزیر اعظم کا کہنا کہ ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے، یہ ایسے حالات نہیں ہوں گے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہو سکیں، جنرل الیکشن ہی ہوں گے، استعفوں کے بعد جنرل الیکشن ہوں گے۔ رانا صاحب، یہ ایک بات کی گئی ہے کہ کرپشن جو ہے، کرپشن تو ویسے بھی ڈیبیٹیبل نہیں ہوتی۔ جی، خان صاحب یہ کہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے کرپشن سے ہٹ کے باقی چیزوں پر ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس میں کیا عذر ہے؟ جو معاملات ہیں وہ کرپشن سے ہٹ کے تو بات ہو سکتی ہے۔ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کرپشن پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ یہ جو چینی ڈکیٹی ہوئی ہے اور اس میں اس نے اپنی اے ٹی ایمز بھری ہیں، تو کیوں اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جس طرح سے انہوں نے چینی مافیا کو، وہ فیصلہ کہاں پہ ہوا تھا؟ کیبنٹ پہ فیصلہ ہوا تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ انڈر دی چیئر آف وزیر اعظم ہوا تھا۔ اس فیصلے کو جو ایکسپورٹ کا فیصلہ تھا اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی جیبوں سے کم از کم 350 ارب روپے جو ہے وہ چینی مافیا نے لوٹا، اور چینی مافیا کو لوٹنے والے جو دونوں سرغنہ ہیں وہ اس کی اے ٹی ایمز ہیں، اور وہ ایک اے ٹی ایم ابھی بھی جو ہے وہ اس کی کیبنٹ میں بیٹھی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے آٹا ڈکیٹی کی ہے، اسی طرح سے انہوں نے میڈیسن ڈکیٹی کی ہے۔ میڈیسن ڈکیٹی میں پوری دنیا کو پتہ ہے، تمام فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پیسے کہاں پہ اکٹھے ہوئے اور کس کو 5 ارب روپے جو ہے وہ دیا گیا۔ تو اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو جناب چند دن کے لیے ہٹایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس کو اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ اسی طرح سے آپ مجھے بتائیں کہ پٹرول کی جو ڈکیٹی ہوئی ہے، جس دن قیمتیں کم ہوئی ہیں پٹرول غائب ہو گیا، لوگ مارے پھر رہے تھے، کسی جگہ پٹرول نہیں مل رہا تھا۔ جس دن قیمتیں اپ ہوئی ہیں اس دن پٹرول جو ہے وہ آپ جتنا مرضی جو ہے وہ لے لیں، چاہے آپ جو ہے وہ 10 ٹینک جو ہے وہ بھر لیں۔ تو یہ جو ڈکیٹیاں ہوئی ہیں، یہ جو ڈالر مافیا نے جو ہے وہ ڈالر کمایا ہے، یہ انیل مسرت جیسے اور زلفی بخاری جیسے لوگوں نے جو ڈالر سٹاک کیا اور اس کے بعد ڈالر کو جو ہے وہ بڑھایا گیا، یہ جو ڈکیٹی کی وارداتیں ہوئی ہیں، ان ڈکیٹی کی وارداتوں کے اوپر، اس کرپشن کے اوپر بھی بات بالکل ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، اور باقی چیزوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کرپشن کے نام کے اوپر جو اس نے جعلی مقدمے بنائے ہیں، جعلی ریفرنسز بنائے ہیں، وہ جو اس کا چیئرمین ہے نیب کا، اس کی ویڈیو بنا کے اور اس ویڈیو کے جو ہے وہ بلیک میلنگ میں اس سے غلط مقدمے بنائے گئے ہیں، جس طرح سے میرے خلاف اس طرح کے جعلی مقدمے بنائے گئے ہیں۔ تو ان سارے موضوعوں کے اوپر جب بات ہونی ہے تو پھر ہر موضوع کے اوپر بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی بات ہوگی، اور پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہو، اور اس الیکشن کے نتیجے میں عوام کے مینڈیٹ کی حامل حکومت جو ہے وہ برسرکدار آئے۔ وہی حکومت جو ہے وہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے، ورنہ
ख़तरा है कि अगर यही टोला जो है जो नफ़रत और तकब्बर में गर्क है, जो इंसानी रवायात से आरी है, जो इंसानियत की जो रवायात हैं उनसे लाबलद है, ऐसे लोग अगर बैठे रहे तो पाकिस्तान का जो है वो नुकसान ना हो। कैसे करेंगे? देखिए, नेशनल डायलॉग की ज़रूरत जो है वो शाहद खान अब्बासी साहब ने जो बात की है, बिल्कुल उनकी बात में बड़ा वज़न है कि डायलॉग जो है वो होने चाहिए। और डायलॉग होने का देखें थ्रू पार्लियामेंट होने चाहिए। गवर्नमेंट से तो डायलॉग करने का कोई जवाज़ नहीं है और ना ही ये लोग इस काबिल हैं कि इनके साथ डायलॉग थ्रू पार्लियामेंट हो। सेनेट मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फोरम है, ऐवान बाला है, वहाँ पे जितने पार्लियामानी लीडर्स हैं उनकी कमेटी बन जाए और वहाँ पे जो है वो इस बात को इनिशिएट करें, वो अदलिया से भी रब्ता करें, वो दीगर अदारों से भी रब्ता करें और सबको बिठाएं और वहाँ पे जो है इस मुल्क को दरपेश जो सूरत हाल है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक ऐसे लाहे अमल पे पहुँचने के लिए जिससे मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो। अगर उसके ऊपर बात हो तो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आईनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आप लोग इस्तीफे दे भी देते हैं तो ना ही उनसे असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं, ना ही सेनेट का जो है वो इलेक्शन रुकने जा रहा है। इस हवाले से क्या कहते हैं? ये आईनी माहिरीन का मामला नहीं है, ये मामला जो है ये सियासी मामला है और इसका हल जो है वो सियासी तरीके से होना है। ये आईनी माहिरीन की राय से नहीं होना इसमें। राना साहब, आपके सिक्योरिटी थ्रेट एक जारी हुआ है कि आपको खतरा है, तो लाहौर में इंतजामिया तो वैसे भी सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो अगर कुछ होता है तो कौन जिम्मेदार है? और दूसरा, मरीम नवाज ने बयान दिया था कि 8 दिसंबर को आर या पार होगा, 8 दिसंबर गुजर गया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या आर या पार से मुराद ये है कि एक जो है वो मजबूत फ़ैसले होंगे। मरीम नवाज़ शरीफ ने जो कहा था वो आर या पार से मकसद ये था कि 2 टोक फ़ैसले होंगे और वो फ़ैसले हुए हैं। इस्तीफ़ों का फ़ैसला हुआ है, ये बिल्कुल आर या पार का फ़ैसला है। और उसके बाद जो एहतजाज का प्रोग्राम जो इस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मीटिंग हो रही है और हो सकता है उसके ऊपर आज फ़ैसला हो या एक आध दिन और लगे, तो वो भी बड़े मजबूत फ़ैसले जब होने जा रहे हैं। जहाँ तक थ्रेट अलर्ट का तल्लुक़ है, देखें मैं ख़ुद 10 साल जो है वो इन चीज़ों को जो है वो मैं डील करता रहा हूँ। कभी भी आज तक किसी भी बंदे को थ्रेट अलर्ट हो तो उसे पब्लिक नहीं किया जाता। यानी ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि इनकी जो है ये साजिश है और ये इनकी हाईली हैंडेडनेस है कि इन्होंने मेरे नाम से जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी की, हालांकि कभी किसी के नाम से जारी नहीं करते और इम्प्लाइडली जो है वो उस आदमी को बता दिया जाता है कि जी आपका थ्रेट अलर्ट है, आप इसके ऊपर जो है वो आप मैयर्स लें। एक तो उन्होंने ये गलत किया है कि वो उसको पब्लिक किया और उसको बाय नेम जो है वो जारी किया, और दूसरा ये है कि मेरी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो मुझे एज़ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अलाउ की गई थी वो इन्होंने ANF में जो है वो बंद की हुई है, उसको जो है वो नहीं दिया जा रहा। मेरी जो बतौर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो सिक्योरिटी मुझे अलाउ थी जिसके ऊपर हाई कोर्ट का हुक्म था, वो इन्होंने एक दिन पहले मेरी विड्रॉ की थी क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ वो जाली हीरोइन का जो है वो मुकदमा बनाना था और अगर मेरे साथ सरकारी सिक्योरिटी के लोग होते तो इनके लिए प्रॉब्लम बन सकता, तो उनको विड्रॉ किया गया। वो 1 साल से जो है वापस नहीं की। तो एक तो जो है वो सिक्योरिटी जो है वो नहीं वापस की, नहीं दे रहे। मेरी गाड़ी जो है उसको इन्होंने जो है वो गैर कानूनी तौर पे ज़ब्त किया हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है। और दूसरा जो है ये थ्रेट अलर्ट जो है ये इन दिस वे जो कि बिल्कुल एक गलत तरीक़ाकार है वो उन्होंने जो है वो जारी किया है। माजी में भी जो इत्तेहाद बने हैं, सियासी इत्तेहाद बने हैं जी, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया, जलसा करने देंगे। दूसरा फ्लाई मुखलों का किरदार नज़र आ रहा है, ये पीछे हट गया। देखें इसमें जो जहाँ तक पानी छोड़ने का तल्लुक़ है ये तो दुरुस्त है कि इन्होंने वहाँ पे ग्राउंड को ख़राब करने की कोशिश की है, वहाँ पे पानी वगैरह छोड़ा है, लेकिन अब हमने वहाँ पे लोगों को बिठाया है और हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 दिन में ये पानी ना लगा सकें और वहाँ पे वो पानी जो है वो खुश्क हो जाए ताकि हम वहाँ पे जो है वो जलसा कर सकें। बाकी जहाँ तक खलाई मखलूक
کہ کردار کا تعلق ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 13 دسمبر کو کون کون سے کردار جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا حکومت گرانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا کوئی احتجاج جو کیا جائے گا پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے یا اسمبلی میں؟ یہ دیکھیں میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ صرف ایک دن کے لیے اگر پبلک ایٹ لارج لیول پہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے خود کو موجود کرتے ہیں کسی احتجاجی پروگرام میں، دا سائز آف دیٹ پروٹیسٹ ول ڈٹرمن دی فیٹ آف دی گورنمنٹ. یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ چیزیں جو ہیں اب دیکھیں اب یہ وہ زمانہ نہیں رہا. اب جو ہے یہ چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا جو ہے پوری دنیا کا میڈیا ہوگا 13 دسمبر کو وہاں لاہور میں. وہ جو سینس جو فیل جائے گا پوری دنیا میں وہ ڈٹرمن کرے گا اس چیز کو. اور اگر پبلک ایٹ لارج لیول پہ اوپینین جو ہے یہ سامنے آتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس جعلی اور سلیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹ کی عزت کی جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کو تبدیل نہ کیا جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے عوامی مینڈیٹ کی حامل گورنمنٹ جو ہے وہ برسِ اقتدار آئے اور مسائل کو حل کرے. تو یہ ان کی خواہش کا اظہار جو ہے یہ کتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ ہوگا کہ اس سے کسی کو جو ہے وہ راہ فرار جو ہے وہ نہیں مل سکے. رانا صاحب ماضی میں بھی جو سیاسی اتحاد بنے ہیں اس حوالے سے تو ان میں پیپلز پارٹی کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو بار بار جو ہے وہ جو طے شدہ امور ہیں ان سے ہٹ جاتی ہے. تو کیا اس دفعہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم میں فیصلہ ہوگا کہ استعفے دے دینے ہیں سب نے تو پیپلز پارٹی استعفوں کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی؟ دیکھیں کل کی جو اندرونی کہانی جو ہم تک پہنچی ہے اس میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے قائم ہے اور بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ باقی قائدین کی طرح پورے پرجوش تھے کل کی میٹنگ میں جو فیصلے جو ہیں وہ ہوئے ہیں. تو اس لیے اب پبلک پریشر ہے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ جڑ گئی ہیں کہ اب میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے. اچھا سر مذاکرات کس طرح جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے گورنمنٹ نہیں چلنے دینی، تو تیسری طاقت کیا مذاکرات؟ نہیں گورنمنٹ تو چل ہی نہیں رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2.5 سال سے گورنمنٹ چل رہی ہے. 2.5 سال سے مجھے بتائیں کوئی پالیسی کوئی جو ہے وہ کوئی میگا پروجیکٹ کوئی عوامی فلاحی اقدامات. آپ مجھے بتائیں کہ یہ یعنی کرونا جو ہے کرونا اپنی مرضی سے ہی آیا ہے، مرضی سے کبھی اوپر گیا مرضی سے کبھی نیچے گیا. آپ مجھے بتائیں ان کی کوئی پالیسی ہے؟ یعنی نو پالیسی از دی پالیسی آف دی گورنمنٹ. یعنی انہوں نے جو لاک ڈاؤن کیا آپ مجھے بتائیں کس لاک ڈاؤن کے اوپر عمل ہوا ہے؟ اب یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن جس کو کہتے ہیں اور خود ہی اپنے گلے میں ہار پہن لیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست یہ طریقہ اپنایا ہے. جس محلے کا بھی جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے اس کے مین جو راستہ ہے اس کے اوپر پولیس کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور باقی جو 11 راستے ادھر ادھر سے ہوتے ہیں وہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. کون سا سمارٹ لاک ڈاؤن؟ آپ مجھے بتائیں جو ایس او پیز ہے ایس او پیز کے اوپر کہاں عمل ہو رہا ہے؟ یعنی جلسوں کے اوپر تو یہ تنقید کرتے ہیں، جلسے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مارکیٹس میں بازاروں میں بسز میں ٹرین میں ہر جگہ پہ جو اپنا سبزی مارکیٹس ہیں جو دوسری مارکیٹس ہیں کسی جگہ پہ ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے. تو کیا پالیسی ہے گورنمنٹ کی؟ گورنمنٹ نے کوئی سینیٹائزر کوئی جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیے ہیں؟ الٹا ان چیزوں کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے کرپشن کی ہے اور کرپشن ان کے جو ایڈوائزرز تھے انہوں نے کیا، بعد میں ان کو جو ہے وہ باہر بھگا دیا گیا ہے. تو بات یہ کہ ان کی تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں اور گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ چل نہیں رہی. اور یہ 2.5 سال میں بیڑا غرق ہو گیا ہے ہر چیز کا. ہر چیز جو ہے وہ 6 گنا مہنگی ہو گئی ہے. انکم کسی کی جو ہے وہ 10 روپے نہیں بڑھی. تو یہ گورنمنٹ نہیں چل رہی 2.5 سال سے، اور اب اگر اور یہ 6 مہینے نہیں چلتی تو پھر ملک کیسے آگے چلے گا؟ ملک آگے نہیں چل سکتا. اس لیے یہ لازم ہے کہ گورنمنٹ اگر نہیں چلتی تو اس گورنمنٹ کو جانا پڑے گا. جلسوں اور استعفوں سے حکومت نہیں جاتی تو قانونی طریقہ کار کیا ہوگا حکومت کو باہر بھجوانے کا؟ دیکھیں جلسوں سے اور عوامی پریشر سے گورنمنٹ جائے گی. جب گورنمنٹ چل نہیں سکے گی تو پھر گھر نہیں جائے گی تو اور پھر کہاں جائے گی؟ نہیں قانونی راستہ جو ہے قانونی راستہ میں سمجھتا ہوں کہ
जब पार्लियामेंट्स जो हैं वो यानी जिस तरह से मैंने तादाद बताई है कि मोर देन 50% लोग जो है वो किसी असम्बली से रिज़ाइन कर जाते हैं, तो फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। जी नहीं, हमें किसी और जमात के MNA MPA से रब्ता करने की ना ज़रूरत अच्छा, राना है, साहब, ना हमारी ये इमरान खान पॉलिसी ने है। आपको जलसे की इजाज़त दी ना दी, आपने जलसा मुल्तान में किया, लाहौर में भी होगा, जी। गिरफ्तारियों से भी आपको डर नहीं लग रहा? थ्रेट्स क्या हैं, यानी आपकी PDM क्या सोचे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपने बनी गाला जाने की भी बात की है, आपको क्या फील होता है कि गवर्नमेंट क्या देगी? अभी तक तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं लाहौर जलसे के हवाले से, और ना ही जलसे से रोका जा रहा है, आपको रास्ता भी दिया जा रहा है। थ्रेट नहीं, अगर जलसे से रोका नहीं जा रहा तो वहाँ पे जो लोग इंतज़ामात कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? कुर्सी वालों को क्यों जो है वो पकड़ा जा रहा है? लाइटिंग वालों को क्यों थ्रेट किया जा रहा है? मैं कल गया था गुजरांवाले, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया था, तो और टोटल 250-300 लोग, यानी हमने वहाँ पे अपना तंजीमी कन्वेंशन जिसमें हमारे डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट्स और सूबाई हलकों के अहदेदार थे, तो वो इतनी तादाद थी 250-300 की, तो इन्होंने जाकर उन होटल वालों को कहा कि जनाब अगर आपने ये मीटिंग की तो हम आपका होटल सील कर देंगे, हम आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे। वो गरीब भाग गए होटल वाले जो थे। तो ये अगर रोक नहीं रहे तो फिर और ये क्या कर रहे हैं? ये सारा कुछ ही कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि वो अपनी बात को, अपनी हरकतों को जो है वो तस्लीम नहीं करते। ये पूरा ज़ोर लगा रहे हैं रोकने के लिए। इन्होंने मुल्तान के जलसे में भी यही किया, लाहौर के जलसे में अब जो वहाँ पे पानी छोड़ा गया है वो किस लिए है, वो किस मकसद के तहत है? तो ये कोशिश तो कर रहे हैं पूरी, लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी होगा, और जो PDM प्रोग्राम देगी एहतजाज का उसके ऊपर भी अमल होगा, और बाकी जब वो फैसला करेंगे इस्तीफ़ों का या लॉन्ग मार्च का, फैसला को लॉन्ग मार्च का, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला राना होगा। साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तहरीक के किस मरहले में मतलब वापस आएंगे? लॉन्ग मार्च में आएंगे, शिरकत करेंगे? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे जो स्टे है वो उनकी जो सर्जरी है जो कोविड की वजह से लेट हुई है, उसकी वजह से वो रुके हुए हैं, और वो अपने इलाज के साथ साथ इनका भी इलाज कर रहे हैं, और इनका इलाज वो वहाँ से बैठ के काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कर रहे हैं। इसलिए हमारी तो उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना इलाज भी मुकम्मल करें और इनका इलाज भी मुकम्मल करके ही वापस आएँ। राना साहब, जो लोग रिज़ाइन करेंगे अब आपकी पार्टी की जानिब से, क्या उन्हें कोई ऐसी श्योरिटी दी गई कि आइंदा जो होंगे जो इलेक्शंस वगैरह होंगे उसमें अकोमोडेट किया जाएगा? देखिए मशरूत है या बिला मशरूत है? देखिए इसमें श्योरिटी की बात, कोई पार्टी ने कोई जो है वो कोई श्योरिटी बॉन्ड तो नहीं लिखना होता, लेकिन ये एज़ पंजाब प्रेसिडेंट मेरी फील है, मेरी सोच है कि जो अफराद इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं, या जो मुंतखब नहीं भी हैं, या MNA MPs नहीं भी हैं, जो लोग इस वक्त पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी उनकी एहसानमंद है, पार्टी उनकी कदर करती है, और पार्टी आने वाले वक्तों में इन लोगों को जो है वो बिल्कुल अपने जो है वो सर का ताज बना के रखेगी इंशाअल्लाह ताला, और मैं भी इस बात को इंश्योर करूँगा। आपके पास जमा हुए हैं, उनमें कोई फैसला अच्छा सर, नहीं, फैसला बात ये है कि ये क्वेश्चन ही नहीं है कि किसने इस्तीफ़ा दिया और किसने नहीं दिया, सब देंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ये 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला मुनासिब तरीका यही है कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएंगे। लोग वैसे पहले भी दे रहे हैं, ठीक है, वो उनकी जो है वो अपनी एक उनकी सोच है। तो ये 31 दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो इस्तीफ़ा जो है पार्टी क़यादत को नहीं देगा। सर ऐसे ना हो कि इस्तीफे भी दे दिए जाएं और PTI को वाक ओवर मिल जाएगा, जनाब अपोजिशन चलेगी, वो सारा तो फिर वाक ओवर लेके कहाँ को चलेगी ये? है जी, ये कहाँ को जाएगी फिर? ये 2.5 सालों में तो किसी जगह जा नहीं सकी ये, तो अब ये कहाँ चली जाएगी? कहीं नहीं जाएगी ये अपने घर को ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। किया जाता है कि हुकूमत गिर जाती है, तो नए इंतखाबात किसकी निगरानी में करवाना चाहेगी PDM? देखिए, निगरानी से मुराद ये है कि इंतखाबात फ्री हो, फेयर हो, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सकता है अगर कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो। वो बैरूनी मुदाखलत जो है वो पुलिस की भी हो सकती है, सिविल इंतज़ामिया की हो सकती है,
किसी अदारे की हो सकती है। मामला तो ये है कि जब एक इलेक्शन होना है उसमें जिसकी जो कानूनी आइनी जिम्मेदारी वो उसमें रहे, वो उससे आगे ना जाए। और अगर ये मामला तय हो जाए तो उसके बाद फिर कोई सच जो है वो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जो कानून है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो क्वाइट कम्पिटेंट है। लेकिन मामला तो ये है कि जब अगर मुझे जिस बात का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं, जब मैं वो रोल अपनाता हूँ तो उसमें फिर कानून का क्या कसूर है, उसमें आइन का क्या कसूर है? और आइन में क्यों अमेंडमेंट चाहिए, कानून में क्यों अमेंडमेंट चाहिए? अमेंडमेंट तो मेरे रवैये में चाहिए। अगर वो रवैयों में अमेंडमेंट्स हो जाएं, रवैयों में जो है वो जो दुरुस्तगी है वो हो जाए, जिसकी बात गालबन शाहद खान अब्बासी साहब ने भी की है कि ये बैठ के बात की जाए। अगर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम है या मैं कोई गलत कर रहा हूँ तो मुझे बैठाया जाएगा तो बात की जाएगी, तो मेरे इल्म में आएगी ना। तो ये उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अगर ये चीज़ें बैठ के तय हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मामला जो हैं ये यानी बिल्कुल एक सेकंड चाहिए इन लोगों, इन चीज़ों को, कि अगर ये चीज़ें बैठ के जो है इनको रियलाइज़ कर लिया जाए कि ये नहीं होगा, जिसका जो रोल है उससे आगे कोई नहीं जाएगा। दैट्स दी एंड। कुछ ममालिक हैं पीडीएम के पीछे, वो करवा रहे हैं फंडिंग कर रहे हैं। देखिए खान साहब जो हैं ये बौखलाहट में, अब मेरा ख्याल है कि इस किस्म की और भी कई बातें करेंगे ये, और ख़ास तौर पे वो मखसूस लम्हात में मखसूस पोजीशन कंडीशन में होते हैं, तो उस वक्त शायद वो और भी कई कुछ कहेंगे। राणा साहब सच्ची मुझी दसो, जी कोरोना है जी, या लास्ट क्वेश्चन जी। कोरोना है या नहीं बता? देखिए जी, कोरोना जो है, कोरोना है और इसके SOPs के ऊपर अमल होना चाहिए। हर आदमी को परहेज़ एहतियात जो है वो करनी चाहिए। लेकिन लोगों ने, पूरी दुनिया ने कोरोना से पिछले 8-10 माह में सीखा है, और दुनिया ने यही सीखा है कि कोरोना को जो है वो SOPs के साथ फेस किया जाए, और कोरोना की बुनियाद पे निज़ाम ज़िंदगी जो है उसे जो है वो रोका ना जाए, क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी को रोकने से जो उसके असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पे और हमारी मौशत पे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्स हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए इसको पिछले 10 माह में, हो सकता है आज से 10 माह पहले लोगों को इस तरह से इल्म ना हो सकता है आज से 8 माह पहले लोगों की जो है वो राय मुख्तलिफ हो, लेकिन अब पूरी दुनिया ने, अब आप देखें कि जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं, अब वो अमेरिका में उस तरह से नहीं है, इंग्लैंड में उस तरह से नहीं है, और वहाँ पे जो है वो लोग एहतियात भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है उसको धर्म भरम नहीं किया, उसको रोका नहीं है। और यही जो है ये सही बात है कि कोरोना को इस तरह से जो है वो फेस किया जाए। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी मामला सामने आया था, तो उसको देखते हुए आपकी सियासी बसीरत बहुत ज़्यादा, क्या आप समझते हैं कि ये इदारों का माबैन जंग का आगाज़ हो चुका है? देखें, मांडीवाला साहब ने जो मिशन उठाया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ये सही कदम उठाया है, और मांडीवाला साहब की इस कोशिश को हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल जो है वो पॉलिटिकल, और उन्होंने सिर्फ मेरिट्स के ऊपर जो है मामलात को उठाया है, उसमें उन्होंने पॉलिटिक्स को भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि उनका बयानिया जो है, उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उस मौक़िफ़ को आगे बढ़ना चाहिए। और तमाम लोगों को, मीडिया को, पॉलिटिशियंस को और दूसरे लोगों को भी जो है वो इस बात की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि नैब जो है वो इस वक्त एक हुकूमत का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का और लोगों के इस्तेसाल का और लूट मार का जो है वो एक हथियार बना हुआ है। यानी सियासी लोगों की तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे, लेकिन आम आदमी जो कारोबारी लोग हैं वो वहाँ पे इतनी लूट मार होती है, और आम कारोबारी और बिजनेसमैन लोगों के साथ जिस किस्म का वहाँ पे इस्तेसाल होता है, उसकी जो अगर स्टोरी सामने है तो लोग हैरान परेशान हों। और मांडीवाला साहब ने जो ये सारी कोशिश की है और जो वो करने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की जो है ताईद और सपोर्ट उन्हें हासिल है। थैंक यू वेरी मच।